What is that? Oh my god. How can you land it? Oh my god. Hi. How are you? How Your are name? you? I'm Caroline. Caroline. Yeah. Yeah. You're From from Ghent, near Ghent. near. ഇതെന്തിനാന്ന് അറിയുന്നവരൊന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇതെന്തിനാണ് ഇത് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത്? I was there in Berlin, Hamburg, Bremen. Then I went to Netherlands, Amsterdam. Now I'm in Belgium. ഈ പൈപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി കയറി പോവും. എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അതിലൂടെ അങ്ങനെ ഫൈസ് പ്രിയം ഹെൻറി. പ്രിയം ഹെൻറി. ഓ ഇതെന്തത്? വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നലെ താമസിച്ചത് ഇതാ പുള്ളിയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു. മക്കളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയി, അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട്. എന്തായാലും രാവിലത്തെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. ഇതാ വൈഫ് അതാണ്. ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി. ഇന്നലെ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ പേരും സ്ഥലവും. പേര് മാലിക. ഞാൻ വരുന്നത് തലശ്ശേരി. ഇന്നലെ നല്ല തലശ്ശേരി ഇറച്ചിച്ചോറും ഇന്ന് രാവിലെ പൂരിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ, ലേറ്റ്. Yeah, but if you go further, you can take a picture with both of the three towers. Oh, Now there are two churches, right? two churches, okay. And the middle tower, they like in the medieval times, they said like we want something to counterbalance the church. So like they build a tower, it's from the city, and they build a tower with a dragon on top. Yes, Because it's a dragon. heathen symbol, it's against religion. Oh, So they said like we balance it out. And there was once you have a city festival in July. okay. It's like a huge city festival. Everywhere there are huge stages and people dancing, and then there's fire coming out of the mouth of the dragon. Oh, It's huge. oh, that will be nice. Once it was, but it's amazing. But this is the church, and if you have the chance, you can go down into the dungeon, buy a ticket, and you see what they call the Mona Lisa of the North. Okay, It's painted by the guys. They have a statue over there, two brothers. Yeah, there is a statue. Okay. Yeah. And it's so detailed, the painting, you can actually see in the gems, you can see the reflection of the entire painting. So the gems, like somebody's wearing like a lot of gems, and you can see like all the reflection of the rest of the painting. Yeah. Hi. Hi. How are you? How Your are name? I'm Caroline. Caroline. Yeah. You're From Ghent, near Ghent. Near A small Ghent. town near Ghent. Okay. I drive also every day. Every day. This is 40 electric bike, right? kilometers. How many kilometers? 40. 40 kilometers. Yeah, every day. It will take half an hour, 1 hour, 40 minutes. 40 minutes. Yeah. Yeah. Okay. Hello. What is your work? My work? Yeah. I'm a street worker. I'm a social street worker. Social street I work worker. on the streets with homeless people, Okay. or people who do drugs or alcohol Oh, okay, on the okay. streets. On the street. That's my job. Okay. Anyway, nice to meet you. Nice to meet you, Okay. and have a nice trip. Thank you so much. Okay, Bye bye-bye. bye. ഇവിടെ എന്തോ ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൻ്റെ എന്തോ പണി നടക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഫുള്ളി എക്യുപ്ഡ് വണ്ടി അത്. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇങ്ങനെ പൊന്തും, ഉയർന്നു പോവും. അവർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ താഴ്ത്തിയതാണ്. ആ മുകളിൽ ആ റെഡും വൈറ്റും കാണുന്നില്ലേ, ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പോകും ഈ ഒരു ഹൈറ്റിലൊക്കെ. എന്നിട്ട് അവരവരുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങും. ലാഡറൊക്കെ കണ്ടോ, സെറ്റപ്പ് വണ്ടിയാണ്. എല്ലാ പരിപാടിയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പുള്ളി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് കാണണം. അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ട്. ആ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചേർച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചേർച്ചാണ്. 3 ടവറുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ആ 3 ടവറിൻ്റെയും ടവർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ നടുവിലെ ടവറിന് നമുക്ക് ഡ്രാഗണിനൊന്ന് കൂടി ഒന്ന് കാണണം. ഡ്രാഗൺ തീ തുപ്പും പോലെ ഇവിടുത്തെ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ സമയം. ഇതാണ് ആ പുള്ളി പറഞ്ഞ 2 ബ്രദേഴ്സ്. അവരുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റാച്യു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര പെയിൻറ്റിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്ത് പെയിൻറ്റിങ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്തൊരു റിഫ്ലക്ഷനും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു.
ഇതാണ് ഗൻഡിലെ മെയിൻ സിറ്റി സെൻറ്റർ. ഇവിടെ നടുവിലൊരു പോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുകളിൽ കുറേ ഇത് കണ്ടോ, ഇതിനിപ്പോൾ എന്താ പറയുക. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ഇതുപോലെ വേറെ ഉണ്ടാവും. യൂറോപ്പിലെ ചില സിറ്റികളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹംഗറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും കാണാം ഇതുപോലെയൊക്കെ കുറേ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ. പഴയ ഭയങ്കര പ്രൗഢി വിളിച്ചു തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഹംഗറിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റു പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഗൻഡ് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സിറ്റിയാണ്. ഗൻഡ് ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ഫേമസ് ഫോർ ചോക്ലേറ്റ്. അത് ബെൽജിയം മൊത്തം ഫേമസ് ആണ് ചോക്ലേറ്റിന്. ഇവിടെ കുറച്ച് ഫാക്ടറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിസിറ്റൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ എൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ഇന്ന് ബോർഡറാണ്, ഫ്രാൻസ് ബോർഡർ, ബെൽജിയം ഫ്രാൻസ് ബോർഡറാണ് എൻ്റെ ഷെഡ്യൂള്. 100 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. എനിക്ക് അധികം ടൈം ഇല്ല സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു. പല വീഡിയോയിലും പല ആളുകളും പറയാറുണ്ട് ഓരോ സിറ്റിയുടെയും ചരിത്രം പഠിക്കണം, അത് പറയണം എന്നൊക്കെ. അതൊന്നും ഇതിൽ പോസിബിൾ ആവില്ല. കാരണം എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ലണ്ടനാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സിറ്റികൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ചരിത്രം പഠിക്കാൻ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ യാത്ര മതിയാവില്ല. ഒരു ലൈഫ് ലോങ് യാത്ര നടത്തേണ്ടി വരും. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിലുള്ള യാത്ര. ആംബുലൻസ് ഉണ്ടോ, ആംബുലൻസിൻ്റെ ഡ്രൈവറും ആംബുലൻസും ഒക്കെ ഫ്ലൂറസൻ്റാണ്, എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ആംബുലൻസിൻ്റെ ഡ്രൈവറല്ല, ഇത് വേറെ എന്തിൻ്റെ ഡ്രൈവർ. ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഭയങ്കര സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എല്ലാം ഫുള്ളി എക്യുപ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും. ഇതാണ് ഗൻഡിലെ ഒരു കനാൽ. ഇവിടെ കുറേ കനാലുകളുണ്ട്. അതിൽ രാവിലെ തന്നെ കുറേ ആളുകൾ വെയിൽ കൊള്ളാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന, ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് വെയിൽ വല്ലപ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ, അത് കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് രാവിലെ തന്നെ. കുറേ പേര് ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് സൈക്കിളിൽ. ഇവിടെ കുറേ ടൂറിസ്റ്റുകളുണ്ട്. പല ഇന്ത്യക്കാരെയും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ചിലവർ വന്ന് സംസാരിക്കും. ചില ആളുകൾക്ക് അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്. ചില ആളുകൾ വന്ന് സംസാരിക്കും. അധികം യൂറോപ്യൻസൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുക. ഇവർ സൈക്കിൾ കണ്ടാൽ അടുത്ത് വന്ന് കുതിരകൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് നമുക്ക് കുതിരകൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ. അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു കാലെടുത്ത് വെക്കാനേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതിന് പോകില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. നമുക്ക് ഇതാണ് ബൗണ്ടറി. അതിനൊരു കാലെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വെക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഇതേ ഉള്ളൂ. അവിടെ രണ്ടെണ്ണം കുപ്പായിട്ട, ഒന്ന് കുപ്പായിട്ടിട്ടുണ്ട്, രണ്ടെണ്ണം കുപ്പായിട്ടിട്ടില്ല. ഇതെന്തിനാണ് എനിക്ക് കുപ്പായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്? യെസ്, എണീറ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ തോന്നുന്നു, വീഡിയോ എടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. പുള്ളിക്കാരനോ പുള്ളിക്കാരിയോ എന്താണ് എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്? പുള്ളിക്കാരിയായിരിക്കും, അതായിരിക്കും കുപ്പായ കെട്ടിട്ട്. അവിടെ ഒരാൾ കുപ്പായ കെട്ട് നടക്കണം. ഇതെന്തിനാന്ന് അറിയുന്നവരൊന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇതെന്തിനാണ് ഇതിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ വരുമ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇടാത്തതുണ്ട്, ഇടാത്തത് അത് ഇട്ടതുണ്ട്. എന്തിനിടുന്നതാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഇടുന്നില്ല അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഒന്ന് കമന്റിക്ക് കൂട്ടും. ഇതൊരു ചെറിയ വില്ലേജാണ്. ഈ വഴിക്ക് പോയിട്ട് ഒരു കനാൽ ക്രോസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അങ്ങനെ പോയി നോക്കാം. ഇതൊരു എന്തൊരു സൈക്കിളിൽ ചിത്രം കാണുന്നു. ഇതൊരു കഫേയാണ്. അതില് ഹായ് ഹലോ. ഇതെന്താ സംഭവം? ഇവിടുത്തെ പഴയ ട്രാക്ടർ ഉണ്ടോ? ട്രാക്ടർ, ഓൾഡ് ട്രാക്ടർ, വെരി ഓൾഡ്. Ja, lang. Wie heißt Gras auf Englisch? Grass. Gras? Grass? Grass. Oh, okay, okay.
പുല്ല് Ja, das ഉണക്കുന്ന Gras സംഭവം. trocken wird. Der Heuren. To whirl it round to get it dry. ഗെറ്റ് ഡ്രൈ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. Hm. ഇത് ഉണക്കുന്ന ഇറ്റ്സ് മെക്കാനിക്കൽ, ഇറ്റ്സ് മാനുവൽ ഓർ Oh, die Frage, das ist Nee, mit Pferd, oder? eigentlich ഐ തിങ്ക് വൈൽ Kette. റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് റൊട്ടേറ്റിംഗ്. Hier über die ആ Wellen. ഓക്കെ ഓക്കെ. Und ഇത് wenn das fährt, dann. ടയർ തിരിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തിരിയും. Ja. ഇത് എന്താ വലിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് എന്തോ വലിപ്പിച്ചിട്ട് ടയർ തിരിയുമ്പോൾ അത് തിരിയും, അങ്ങനെയാന്ന് തോന്നുന്നു. സീറ്റ് ഇതാ, ഇത് ലിവർ. നൈസ്. യു ആർ ഫ്രം ഹിയർ? No, No, no. no, we're from Germany. Is it okay Germany. taking video? Is that okay? German. Hannover. Hanover. I was there in Berlin, Hamburg, Bremen. Then I went to yeah. Netherlands, Oh. Amsterdam. Now I'm in Belgium. Oha. Next France, then UK. Final destination. You are a tourist. You came here as a tourist. Ja. 1 week. 1 week. Okay. How You- long did you ride? Almost 2 years. 2 years. Oh. Your name? Äh, Lux. Lux. Ja. Yeah. You? Hannah. Hannah. You Achso, are nee, Christian. 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 Ah, Ja. okay. Christian. Oder Christoph. Okay. Hi. Ja, Nee, nicht. Was heißt Buchstaben? Ah, Letters. 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 Okay, I want Two cola. letters. EJ. First, should I? First the money Nee, and nee, then ja. the letters. Yeah. Yes. Yeah. Got it. Oh, goodie. It's working fine. Thank you. Yeah. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? ഇസ് കഫേ? ഫിയസ്റ്റൻസ്. ബൈസൈക്കിൾ കഫേ. And, ഹായ്. from India. From India. Yeah. Cycling. This is a bicycle cafe? Bicycle Museum. Museum. Okay. I'll take my bicycle museum. നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇതാണ് സ്ഥലം. അതെന്താ? ബൈസൈക്കിൾ മ്യൂസിയമാണ്. പഴയ വിൻറ്റേജ് ബൈക്കുകളൊക്കെ മ്യൂസിയമാക്കി വെച്ചാണ്. രണ്ട് പേർക്ക് ഇരുന്ന് ചവിട്ടാവുന്ന സൈക്കിള്. ഇപ്പുറത്തൊരാക്കിയിരിക്കാം, ഇപ്പുറത്തൊരാക്കിയിരിക്കാം, എന്നിട്ട് ചവിട്ടാം. അത് കൊള്ളാലോ. That cycle. Oh, കിടന്ന്. It's Ja, oh. wow. It's nice. കിടന്ന് ഓടിക്കുന്ന, കമന്ന് കിടന്ന് ഓടിക്കുന്ന സൈക്കിളാണ് കേട്ടോ അത്. ഒരു കൈ ഇവിടെ വെക്കും, അവിടെ നെഞ്ച് അവിടെ കിടന്നിട്ട് കാലിൻ്റെ പെഡൽ ചെയ്തിട്ട്. In the back. Yes. It's very difficult. Oh my God, how the neck will pain like this. You have to keep it. Crazy bikes. Yeah, this one we can do it easily, but that's really very difficult.
ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ബൈസൈക്കിൾ. എന്തായാലും കൊള്ളാം. വലിയ ടയേഴ്സ്, ചെറിയ ടയേഴ്സ്, ഇത് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈക്കിള്. ഇതിൽ ആൾ വേണമെങ്കിൽ ആൾക്കിരിക്കാം, സാധനങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഫാമിലി മൊത്തമായിട്ട് അതിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് ചവിട്ടി പോവാം. അതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെതും കൂടി, 3 സൈക്കിളിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ സൈക്കിളും കൂടെ. ആ വാനിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. വാനിലെന്താ ഉള്ളത്? അല്ലാ, പുള്ളി സൈക്കിളാക്കി കച്ചവടക്കാരനാന്ന് തോന്നുന്നു. What's your name? Wim de Baats. Wim de Baats. So your workstation? Yeah, workstation. Nice. You are repairing bicycle. All kind of things I'm repairing. Nice. The bicycle is Different variety of bicycle. Motorbike also. You are repairing or you are Yeah, motorbike, car, tractor. tractor, motorbike. പുള്ളി ഒരു സകല കലാവല്ലഭനാണ്. ഇവിടെ Machine. this your bike? Yeah. Oh, what is that? Oh my God! How can you ride it? Oh my God! This is. Oh, ഇതെങ്ങനെ മക്കളെ ഓടിക്കുക? Is it possible to ride? Can't believe it. No. It's very heavy. Oh. എന്താ കഥ? ഇത് കിടന്ന് ഓടിക്കുന്നത്, ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട്. I can lay on this and okay, thank you so much. That one, The tall bike. tall bike. Yeah. All you are making? Yeah. Some of them I made when I was 10 years old. Tandem. Children. Nice. ഇവിടെ കനാലിൽ ഇതുപോലത്തെ എന്താ പറയുക സാധനങ്ങൾ ചരക്കുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ക്രെയിനിൽ കയറ്റുന്നതിൻ്റെ ഇതാണ് കാണുന്നത്. ക്രെയിൻ ഇതാ കണക്ട് ചെയ്താണ്. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം, അലൗഡ് ആണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. വീഡിയോ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതെന്താ സംഭവം? മണലാ?
ഇതെന്താ സാധനം? ഗോതമ്പാ? ഇതിങ്ങനെ ഈ പൈപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി പോവും. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ പോയിട്ട് അതിലൂടെ അങ്ങനെ അതിലേക്ക് പോവും. കൊള്ളാലോ പരിപാടി. സൈക്കിൾ ഇതാ, ഇടക്കിടക്ക് സൈക്കിൾ മേലേക്ക് ഒരു കണ്ണു കാണാം, അല്ലെ സൈക്കിള് കാണൂല. ഇതിൽ മൊത്തം ഇതാണ്. ഫുള്ളി കൺട്രോളിങ് ആണ്. ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങും. എന്നോട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വരെ നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. ഫുൾ കൺട്രോൾ പുള്ളിയുടെ കയ്യിലാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. വയർലെസ് കൺട്രോളാണ് തോന്നുന്നു. അടിപൊളി അല്ലേ? ഞാൻ കുറേ വിചാരിക്കുന്നു ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഒരുപാടുണ്ട്. അറ്റം വരെ സാധനമുണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഗോതമ്പെന്നാന്ന് തോന്നുന്നു, മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നമുക്കൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ഒരു ഫാക്ടറിയിലേക്ക് വന്ന സാധനമാണ് അവേവേ. അവേവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയില്ല. സുനാസ്റ്റി. എനിക്കിന്ന് പോകേണ്ടത് അധികവും കനാൽ സൈഡായതുകൊണ്ട് വലിയ കയറ്റം ഇറക്കവും കുറവാണ്. ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കനാലല്ലാത്ത വഴിയുണ്ട്, അവിടെ മാത്രമേ കയറ്റങ്ങൾ കിട്ടുള്ളൂ. ഓൾമോസ്റ്റ് കനാലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ് പോവുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് വിട്ടാലോ? ഇനിയുണ്ട് കുറേ പോവാൻ. വെള്ളം തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിനോട് പറഞ്ഞു പുള്ളിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് വെള്ളം എടുക്കാൻ. വീടാണോ എന്താണെന്നറിയില്ല. പഴയ ഒരു കാരവൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ വെള്ളം തന്നു. എൻ്റെ കയ്യിൽ വെള്ളം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളമില്ല. 2 ബോട്ടിൽ വെള്ളം തന്നിട്ടുണ്ട്. യുവർ നെയിം? ഫൈസ്. പ്രേം ഹെൻറി. പ്രേം ഹെൻറി. ഓ, ഇതെന്തത്? വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? മൈ ഗോഡ്. യുവർ ഹൗസ്? ഓക്കെ, ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Going to France, UK. Okay, bye. Okay, bye. പുള്ളി അവിടെ ക്ലീൻ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹായ്. കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സായി ഇതിൻ്റെ കനാലിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ
ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് രസമാണ്, നല്ല കാറ്റുണ്ട്, പക്ഷെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഈ വീടൊക്കെ നോക്ക്, എന്ത് രസമാണ്. സ്പെഷ്യൽ വീട്, രസമായിട്ടുള്ള കല്ലുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ്. വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയി കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. മഴ പെയ്യാതെ ഇരിക്കണേന്നാണ്. മഴ പെയ്താലൊരു ഭയങ്കരത. ചെറിയൊരു വില്ലേജാണ്. കുറേ നേരത്തിന് ശേഷം, കുറേ നേരമായി കനാലിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ചു, ഒന്ന് വില്ലേജിലേക്ക് കയറാമെന്ന് വെച്ചു. ഇവിടെ ഇലക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇന്നലെ കണ്ടില്ലേ, ഇലക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളവർ ചെറിയ ഫ്ലക്സ്, വലുതില്ല. ചിക്കൻ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വില്ലേജാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് ബോട്ടുകളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. കുറേ വില്ലേജിലുള്ള ആളുകളുടെ ബോട്ടായിരിക്കും. കുറേ യാച്ച് എന്ന് പറയും. എന്താ ഇതിന് യാച്ച് എന്നല്ല പറയാം, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, വട്ടവർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ, അവിടെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ, ഇവിടെ സൈക്കിൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ, ഇവിടെ കുറച്ച് ബെഞ്ച്, അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റ് വാഫറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒന്ന് കഴിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളവും കുടിച്ച് എനർജി ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങാം.